مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری رضوان مل ہے اور میں جڑاں والا میں مارٹن پریسبیٹری کی طرف سے خداوند کے خادم ہونے کی حیثیت سے خدمت سر انجام دیتا ہوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی اس عظیم بلاہٹ کے لیے مقرر کیا، اور میں خداوند کا خادم ہونے کے ناطے اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند اپنے خادموں کو چنتا ہے اور مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کے کلام کی منادی کو بہتر طور پر لوگوں تک پہنچا سکے۔ آج میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے جو خداوند نے ہمیں مہیا کیا، اور میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ہم پر امید سوسائٹی کی طرف سے خداوند کے کلام کی خدمت کو کر پائیں گے اور آپ سب لوگوں تک خداوند کے کلام کو پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو میرے ساتھ مل کر اگر آپ کھول سکیں گے تو بڑا اچھا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کھولیں مقدس متی کا انجیلی بیان۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس میں سے ہم آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، وہ 26واں باب ہے۔ ریپیٹ، مقدس متی کا انجیلی بیان میرے ساتھ مل کے کھولیے، اس کا 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت آج ہم تلاوت کریں گے، جو ہم آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 26واں باب، اس کی 41ویں آیت میں یوں لکھا ہے: جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ چند لمحات کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کی مدد مانگیں۔ زندگی سے بھرے ہوئے خدا، ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے لیے اپنے خدام کو استعمال کرتا۔ آج اس سارے بڑے پلیٹ فارم کے لیے جو ہے خداوند تو نے ہمیں بخشا کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اے خداوند تیرے کلام کی باتوں کو پہنچا سکے۔ جو لسنرز ہیں، جو سن رہے ہیں، اے خداوند وہ سننے سے تیری برکت حاصل کرے، تیرے قادر نام کے وسیلہ سے، آمین۔ دعا بڑا ضروری پہلو ہے مسیحی زندگی میں۔ ایک شخص اپنی بات کو کس طرح پہنچا سکے گا خداوند تک، سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسی کنجی ہے جو ہماری باتوں کو خداوند تک پہنچا سکتی ہے، اور ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں پیدائش کی کتاب میں شروع ہی سے مل جاتا ہے، جو اس طرح سے لکھا ہے کہ جب ٹھنڈے وقتوں میں خدا آدم سے آ کر باتیں کرتا تھا۔ میں ان باتوں کو جب جانتا ہوں اور سیکھتا ہوں تو میرے لیے یہ بات ہمیشہ بابرکت رہی ہے کہ ٹھنڈے وقتوں سے مراد ہر وہ اچھا پہلو اور ہر دن کا ہر اچھا وقت، ہر اچھا لمحہ ہے جو آپ خداوند کے ساتھ گزارتے۔ اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے وقت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر آپ خداوند کے پاس ہیں اور خداوند کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن ہو گیا ہے، آپ کا اچھا ایک تعلق بن گیا ہے، ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے، تو سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ ہر وقت ٹھنڈا وقت ہے جب آپ خداوند سے باتیں کریں گے۔ اور ٹھنڈا وقت میں اس کو بھی کہنا چاہوں گا، ہر وہ دعا کا وقت ٹھنڈا وقت ہے جب خدا آپ کی آواز کو سن رہا ہے اور خدا اس کا جلد جواب دے دیتا ہے۔ میں دعا کے پہلو سے بات کروں تو ہر مسیحی کو دعا گو ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا ہمیں خدا سے ملا دیتی ہے۔ دعا ہمیں خدا سے کبھی جدا نہیں ہونے دیتی۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ خداوند یسوع سے اچھی طرح جڑے نہیں رہیں گے، آپ کا ریلیشن یسوع المسیح سے اچھا نہیں بن پائے گا، جب تک آپ یسوع مسیح کے اچھے شاگرد نہیں بن پائیں گے، اس کا سب سے بڑا جو برا اثر پڑے گا، آپ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ کلام مقدس میں جو ورد میں نے آج آپ کے لیے تلاوت کیا ہے، یسوع مسیح جان کنی کی حالت کو گتسمنی باغ میں کوہ کلوری کی ساری کنڈیشنز کو اور ساری سچویشن کو یسوع جان کنی کی حالت کو گتسمنی باغ میں پہلے سے محسوس کر رہے تھے۔ ریپیٹ، محسوس کر رہے تھے۔ جب ہم محسوس کر رہے ہیں تو گتسمنی باغ میں دعا کرتے ہوئے بائبل مقدس میں متی بتاتا ہے کہ جب یسوع دعا کر رہے تھے تو اس جان کنی کی حالت کے احساس کا اس قدر اثر تھا کہ یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔
यसु उस सारे मामले को पहले से महसूस कर रहा है जो अभी होने वाला था। याद रहे कि यसु एक अच्छा गैब बीन है और यसु सारी बातों को पहले से भांपता है। जब आप बाइबल मुकद्दस में अनाजीली बयानात में आप बार बार पढ़ते हैं तो लिखा है कि यसु हर बार फरीसियों की साजिशों को भांप लेता था। यसु हर बार फरीसियों की, सदूकियों की, फकीहों की, सबकी साजिशों को, सबके मुश्किलात को पहले से समझ लेता और उसी तरह से जवाब देता था। मैं हमेशा इन बातों को दोहराता हूं, आज भी आपके सामने सुनाना चाहूंगा कि जब एक दफ़ा यीशु को फंसाने की कोशिश की गई और रिपीट, जब यीशु को फंसाने की कोशिश की गई और यीशु के सामने एक सिक्का लाया गया और सिक्के के ऊपर जब कैसर की फोटो बनी हुई थी, उसकी तस्वीर कंधा की गई थी, खोदी गई थी, तो यीशु के सामने लाया गया और उसको कहा गया कि किसको जजिया देना रवा है। यीशु जानता था कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि खुदा का खुदा को दो और कैसर का कैसर को दो। यीशु ने यह बात पहले से भांप ली इस तरह से कि अगर वो कैसर के खिलाफ बात करता तो वो रोमी हुकूमत का कसूरवार ठहरता, और अगर वो खुदा के खिलाफ कुछ कहता तो वो शरीयत के खिलाफ बात करता। इसलिए यीशु ने पहले से उनकी साजिश को भांप लिया और यीशु ने उसी ही तरह जवाब दिया कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। टैक्स देना, हम जहाँ भी जाएंगे, हम मुल्क में किसी भी जगह सफ़र कर रहे हो, दुनिया में कहीं भी सफ़र कर रहे हो, हमें कहीं ना कहीं जो टैक्स है, वो टोल जो है, वो हमें पे करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह यीशु से भी यही बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर यीशु जानकनी की हालत को पहले से महसूस कर रहे थे और फिर साथियों की हालत यीशु देख रहे थे। लिखा जब पहली दफ़ा यीशु उनसे बात करने आए शागिर्दों से, तो शागिर्द सो रहे थे। यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर भी ना जाग सके। फिर जब यीशु दूसरी बार आए वापस, तो फिर देखा है कि जब वो शागिर्द फिर से सो रहे थे तो फिर यीशु ने उनको जगाने की कोशिश की है, और जगाते हुए यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सबसे पहली बात, यीशु हमें इंतबाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पहली बात जो बड़ी ज़रूरी सीखने की है कि हमें जागते रहना है, हमें शैतान की सारी साजिशों को भांपते रहना है ताकि शैतान हम पर हमला ना कर सके। हमें अपनी रूहानी आंखों को खोले रखना है, हमें यीशु के लिए खुद को हमेशा जगाए रखना है ताकि हमारी आंखें जो रूहानी होंगी उसे हम यीशु को देखते रहे, और जब यीशु को देखते रहेंगे तो हमारा ईमान कामिल हो जाएगा, और जब ईमान कामिल हो जाएगा तो हमारी एक ही मंजिल है जो हमें यीशु से मिलाती है। यीशु कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। एक ही मंजिल है, और जब सच को जानना है तो यीशु ने कहा सच्चाई को जान तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। मतलब सच्चाई सिर्फ यीशु अल मसीह है, और सच्चाई जब यीशु मसीह है तो यीशु के बिना कोई भी बाप के पास कभी भी पहुंच नहीं सकता। इसलिए हमें हमेशा जागते रहना है, खुदावंद की आवाज़ को सुनते रहना है, अपने कानों को खोले रखना है। जागते रहने का मतलब है हमें अलर्ट रहना है, हमें अलर्ट रहना है। खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हमें मुस्तैद रहना है, मजबूत होना है, और दुआ हमें रूहानी तौर पर तैयार करती है, हमें खुदावंद के लिए तैयार करती है ताकि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें। मैं फिर से कहना चाहूँगा, दुआ हमें खुदा से मिलाती है जिससे हम खुदावंद की बातों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, और दुआ एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुदावंद की मर्जी को जान सकते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में बार बार ऐसे बेशबहा आप वाक़यात पढ़ेंगे, ऐसे मामलात को पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा है कि जब खुदावंद के नबी जब खुदावंद से दुआ कर रहे होते थे, खुदावंद की बातों को खुदावंद के ज़रिए, दुआ के ज़रिए से पहुँचा रहे होते थे, लोगों तक बचा रहे होते थे, तो वो खुदावंद की मर्जी को जान लेते थे। और फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दुआ एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से हम शैतान की आजमाइशों का मुकाबला कर सकेंगे। यीशु ने इसीलिए कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज़ों, मैं सारे सामीन से एक बात बार बार कहना चाहूँगा, मसीह को पहचानें। मसीह बोलने में, मसीह पहचानने में बहुत फ़र्क है। हमें मसीह को हमें मसीह को पहचानना है।
मसीह की पहचान ही हमें मसीह जैसा बना सकती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। मैं हमेशा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि बाइबल मुकद्दस के अंग्रेज़ी तराजम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लेट्स हैव द माइंड लाइक क्राइस्ट। हमें मसीह जैसा दिमाग रखना है, मसीह जैसा जहन रखना है। जैसा मसीह बोल रहा था हमें वैसा बोलना है, जैसा मसीह कर रहा था हमें वैसा ही होना है। अगर मसीह दुआ को नज़र आता है, कभी वो गसमनी बाग में दुआ कर रहा है, कभी वो नदी के किनारे बैठ कर दुआ कर रहा है, कभी मरकज़ की इंजील में वो पहाड़ी पर दुआ करता हुआ नज़र आता है, कभी वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता हुआ नज़र आता है यूहन्ना के इंजीली बयान में। इसका मतलब है जब यस्सु दुआ गो है तो हमें भी अच्छा दुआ गो बनना है और खुदावंद की बातों को सीखना है। मैं ईमान रखता हूँ कि ये थोड़ी सी बातें आप तक ज़रूर पहुँची हैं और आप खुदावंद की तालीम को बेहतर तौर पर हासिल कर सकेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।